नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. Friends, I welcome all of you in this video. Friends, it is the third part of the lesson, a lesson in life from a beggar, written by Sudha Murthy. Let me quickly revise you what we have studied in the earlier two parts. Friends, as we knew that Meena is a good friend of Sudha Murthy, but Meena is very pessimistic girl. Meena never had anything positive to say on any subject or about any person. बघा असा ॲटिट्यूड तिचा असतो मीनाचा. ॲक्च्युली शी वॉज working as an LIC officer and getting good salary, but she is very pessimistic. Then as the lesson progresses, we have studied that Meena was transferred to Mumbai, and here in Mumbai she met the author Sudha Murthy. Actually, Sudha Murthy did not want to meet her. She wanted to run away from her, but Meena spotted Sudha Murthy and she managed Sudha Murthy to have a cup of tea. Actually, Meena insisted Sudha Murthy to stay with her that night, but our author Sudha Murthy refused, and Meena somehow managed. Instead of the fact that it was raining very heavily, she asked Sudha Murthy to have a cup of tea, and this thing surprised our author, that she couldn't believe whether the Meena who was in front of her, who was insisting her, was really that Meena which she remembered. And as the story moved, we have seen that they went in a restaurant to have a cup of tea, and Meena was telling our author how she had changed. Actually, it was in the mind of Sudha Murthy. She was continuously thinking about the change occurred in the personality, in the attitude of Meena. मित्रांनो, इथपर्यंत आपण बघितलं की कशा पद्धतीने त्या दोघं मैत्रिणी म्हणजे सुधा मूर्ती आणि मीना हॉटेलमध्ये पोहोचतात आणि पूर्ण वेळ त्या ग्रँड हॉटेलमध्ये पोहोचण्यापर्यंतचा पूर्ण वेळ सुधा मूर्ती एकच गोष्टीचा विचार करत असतात की मीना एवढी कशी बदलली. हाऊ डिड चेंज ऑकर इन मीना हू वॉज बेसिकली पेसिमिस्टिक, आहे की नाही. यू हॅव सीन इट. आणि मग मीना सांगते की शी स्माइल सेड अ बेगर चेंज माय लाईफ. यू हॅव सीन. इथपर्यंत आपण बघितलं होतं. चला पुढे कंटिन्यू करूया. I was absolutely dumbfounded, and she could see it. Yes, a beggar, she repeated, as if to reassure me. He was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter. बघा, एक भिकारी होता, तिच्या घरासमोर राहायचा तो आणि आपल्या 5 वर्षाच्या नातीसोबत तो राहत असायचा. As you know, I was a chronic pessimist. I used to give my leftovers to this beggar every day. I never spoke to him, nor did he speak to me. One monsoon day, I looked out of my bedroom window and started cursing the rain. I don't know why I did that, because I wasn't even getting wet. That day I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftovers. They went hungry and sure. We have read it. आपण हे बघितलंय मित्रांनो की त्या दिवशी पाऊस चालू होता
आणि त्या पावसाला मीना काय करत होती, शिव्या शाप देत होती विदाउट एनी reason. And she has also told us that that night she could not provide the leftovers to the beggar, and she was quite sure that they were hungry. They went hungry. See, however, what I saw from my window surprised me. बघा, जे दृश्य मी बघितलं आणि खिडकीतून ते खरोखरच आश्चर्यचकित करणारं होतं मला. द बेगर अँड द यंग गर्ल वेअर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देर वॉज नो ट्रॅफिक. बघा, म्हणजे रस्त्यावर कुठली ट्रॅफिक नसल्यामुळे आणि पाऊस चालू होता विशेष, तो भिकारी आणि त्याची नात हे दोघंजण खेळत होते. They were laughing, clapping. See, they were laughing, clapping, and screaming joyously, as if they were in paradise. See, friends, as if they were in paradise. Hunger and rain did not matter. See, the beggar and the granddaughter both were playing in the heavy rain on the street because there were no traffic. They were laughing and clapping. बघा, हसत होते, टाळ्या वाजत होते, आरड्या मारत होते खूपच, आणि जणू काही ते देवर इन पॅराडाईज म्हणजे स्वर्गातच होते असं मीना सांगते. हंगर अँड रेन डिड नॉट मॅटर. भूक आणि पावसाची त्यांना तमा नव्हती. सी, पॅराडाईज मिनिंग इज गिवन हेवन, अन आयडियल ऑर परफेक्ट प्लेस. ओके, लेट अस सी द मार्जिनल क्वेश्चन. How did the beggar and his granddaughter enjoy the rain? See, the beggar and the young girl, that is the granddaughter, were playing on the road because there was no traffic, and they were laughing, clapping, and screaming joyously as if they were in paradise. In this way, they enjoy the rain. Then on the next page, they were totally drenched and totally happy. I envied their zest for life. बघा, काय म्हणते मीना, की ते पूर्णपणे भिजले होते. they were totally drenched and totally happy. ते पूर्णपणे भिजलेले होते आणि पूर्ण आनंदात होते, जसं काही परमानंद मिळाला होता त्यांना. आणि त्यांच्या ह्या आनंदाचा लेखिकेला एक प्रकारे हेवा वाटला. लेखिकेला नाही, सॉरी, मीनाला. येस, आय एन्व्हीड देअर झेस्ट फॉर लाईफ. झेस्ट मिनिंग इज गिवन ग्रेट एन्जॉयमेंट ऑर एन्थुझिझम. त्या उत्साहाचा मीनाला हेवा वाटला. दॅट सीन फोर्स मी टू लुक ॲट माय ओन लाईफ. आय रिअलाइज्ड आय हॅड सो मेनी कम्फर्ट्स नन ऑफ विच दे हॅड. आणि तो जो देखावा मीनाने बघितला, ती म्हणते की दॅट फोर्स मी टू लुक ॲट माय ओन लाईफ. मला त्या दृश्याने माझ्या स्वतःच्या आयुष्याकडे बघायला भाग पाडलं. आणि मग ती म्हणते पुढे, आय रिअलाइज्ड आय हॅड सो मेनी कम्फर्ट्स नन ऑफ विच दे हॅड. माझ्या लक्षात आलं की माझ्याकडे सर्व प्रकारचे ऐशो आराम आहे की त्यातलं त्यांच्याकडे काहीच नाही. बट दे हॅड द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफ ऑल ॲसेट्स. परंतु माझ्यापेक्षा त्यांच्याकडे द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफ ऑल ॲसेट्स म्हणजे सर्व संपत्तीपेक्षाही मोठी संपत्ती त्यांच्याकडे होती. वन विच आय लॅक्ड. बघा, दे न्यू हाऊ टू बी हॅपी विथ लाईफ ॲज इट वॉज. वाव, ब्युटिफुल सेंटेन्स. बघा मित्र, हे एक तत्वज्ञान ह्या वाक्यात दिलं आहे त्यांनी. पहा, दे न्यू हाऊ टू बी हॅपी विथ लाईफ ॲज इट वॉज. पहा, आय फेल्ट अशेम ऑफ माय सेल्फ. म्हणजे एक मोठी संपत्ती त्यांच्याकडे होती जी माझ्याकडे नव्हती. आणि कोणती? तर
जीवन कसं जगावं, कसं आनंदित राहावं, आपल्याकडे जे आहे त्यात कसं समाधानी राहावं, जे आहे त्याचा कसा आनंद घ्यावा हे त्यांना माहिती होतं. दे नो हाऊ टू बी हॅपी विथ लाईफ ॲज इट वॉज, अँड दॅट इज नथिंग बट द प्रिन्सिपल. तत्वज्ञान आहे ते जीवनाचं. आय फेल्ट अशेम ऑफ माय सेल्फ. तिला लाज वाटली स्वतःची. कोणाला? मीनाला. आय हॅव स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हॉट आय हॅड अँड व्हॉट आय डिड नॉट हॅव. आता मीना स्वतः यादी करायला लागली. ती म्हणते की आय स्टार्टेड मेकिंग लिस्ट ऑफ व्हॉट आय हॅड अँड व्हॉट आय डिड नॉट हॅव. माझ्याकडे काय आहे आणि काय नाही याची यादी करायला लागली मी. आय फाउंड आय हॅड more to be grateful for than most people could imagine. Yes, म्हणजे लोक इमॅजिन करू शकणार नाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात माझ्याकडे सर्व वस्तू आहेत. सी, इवन पीपल कुड नॉट इमॅजिन द थिंग्स विच आय possess, I have, Meena said. That day I decided to change my attitude towards life, using द बेगर ॲज माय रोल मॉडेल. आणि त्या दिवशी मी माझ्या जीवनाचा दृष्टिकोन बदलायचं ठरवलं. त्या भिकाऱ्याला माझ्या आयुष्यातला रोल मॉडेल म्हणून समोर ठेवून मी माझ्या जीवनाचा ॲटिट्यूड बदलायचं ठरवलं. बघा मित्र, असं असतं ते. सी, आफ्टर अ लॉंग पॉज आय आस्क्ड मीना हाऊ लॉंग इट हॅड टेकन हर टू चेंज. आता बराच वेळ लेखिकाही स्तब्ध झाली आणि लेखिकाने मग थोड्याशा वेळानंतर मीनाला विचारलं की किती वेळ लागला मग तुझा हा बदल प्रत्यक्षात आणायला. वन्स दिस रिअलायझेशन dawned, the meaning is given, see, realization dawned, that is began to realize. She said, it took me almost 2 years to put the change into effect. किती वर्ष लागले? 2 वर्ष. It took me almost 2 years to put the change into effect. म्हणजे हा बदल प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मीनाला 2 वर्ष लागली. She had taken 2 years to bring that change into her personality. No. Now nothing matters. I am always happy. I find happiness in every small thing, in every situation, and in every person. आज तिने सांगितलं की आज मला कोणत्याही गोष्टीची कमीपणा वाटत नाही, काहीच मला नडत नाही बा. मी सदैव आनंदी असते. आय एम ऑलवेज हॅपी. आय फाइंड हॅपीनेस इन एव्हरी स्मॉल थिंग. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टीत मी आनंद घेते. इन एव्हरी सिच्युएशन, प्रत्येक परिस्थितीत आनंद घेते. अँड इन एव्हरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ती बरोबर राहून मी आनंदी राहते. बघा, सी फ्रेंड्स, हाऊ अ बेगर चेंज मीना. नेक्स्ट, डिड यू गिव्ह एनी गुरु दक्षिणा टू युअर गुरु? आय आस्क्ड. देन सुधामूर्ती आस्क्ड अबाउट गुरु दक्षिणा. गुरु दक्षिणा दिली का ग मग तू तुझ्या गुरुला? नो, अनफॉर्च्युनेटली बाय दिस टाइम आय अंडरस्टूड थिंग्स ही वॉज डेड. अरे रे रे, बघा, म्हणजे मला जोपर्यंत या 2 वर्षाचा कालावधी लागला समजण्यासाठी लाईफ काय असतं हे, त्या वेळेमध्ये तो भिकारी मरण पावला, असं मीना सांगते. सी, आय स्पॉन्सर्ड हिज ग्रँडडॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल ॲज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. सुधामूर्ती. सी, आणि मग मीना म्हणते की मी, बघा स्पॉन्सरचा अर्थ दिला असेल तर, आय स्पॉन्सर, येस, meaning is given here, provide funds for a good purpose. म्हणजेच काय, त्या भिकाऱ्याच्या नातीचा पूर्ण बोर्डिंगचा खर्च उचलून एक प्रकारे त्याच्या प्रति मी त्याला आदरांजलीच वाहिली, ॲज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. आणि तीच माझ्यासाठी गुरुदक्षिणा आहे असं मीना सांगते. बाय स्पॉन्सरिंग हिज ग्रँडडॉटर to a boarding school as a mark of respect to him. Okay, in this way friends, we have finished this lesson. We have studied this lesson completely. Let us see one marginal question here. What did Meena do to show gratitude
टू हर गुरु. बघा परत एकदा तेच. काय केलं मीनाने? ग्रॅटिट्यूड म्हणजे कृतज्ञता. आपल्या गुरुप्रती असलेली कृतज्ञता दाखवण्यासाठी काय केलं? मीना स्पॉन्सर्ड द बेगर्स ग्रँडडॉटर by paying all the fees of the boarding school. No, she sponsored his granddaughter to boarding school as a mark of respect. That is, she paid the fees, and in this way it was her gratitude towards her guru. Okay मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण हा पाठ संपवला आहे. मी तुम्हाला पहिले बोललो होतो की हा अत्यंत मोटिवेशनल पाठ आहे. इट्स रिअली व्हेरी इन्स्पिरेशनल टेक्स्ट. इट हॅज गिवन वन मॉरल लेसन टू ऑल ऑफ अस. आपल्या सर्वांना एक मॉरल लेसन दिला आहे. कोणता आहे तो मॉरल लेसन? दॅट वी शूड एन्जॉय द लाईफ, वी शूड लिव्ह लाईफ ॲज इट इज. जशी जीवन आपला जो आहे तसं हे जीवन आपण एन्जॉय केलं पाहिजे. वी शूड बी हॅपी विथ वॉट वी हॅव. आपल्याजवळ जे आहे ना त्यात आपण आनंदी राहिलं पाहिजे. बरोबर आहे? हा लेसन, हा मॉरल लेसन आपण या टेक्स्टमधून शिकलो. ओके फ्रेंड्स, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड इट. तुम्हाला हे समजलं असेल पूर्ण लेसन. व्यवस्थित अभ्यास करा. ओके, थँक्यू फ्रेंड्स, थँक्यू व्हेरी मच.